Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti ve merhameti bizlerge şeksiz derecede keng bolgan Allah ismi bilen. İhtibarıgızga Başkurtistan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının dini ijtimai programmasının bugünkü çağrılışın takdim etemiz. Assalamu alaikum aziz millet. Süykülü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah hikmeti bilen bir işikni koplasa, ol özünün rahmeti bilen bek köp işiklerini açar. Mine biz bugün Tataristan Cumhuriyeti Bulgar şehrinde İslam Akademiyasından reportaj alıp balırşakbız. Halkımızını hürmet hem büyüklük iyesi etuşi. Bütün Bulgarını özüne aşık etken İslam Akademiyası hakkında bugün fikir alışacakbız. Halkımızını ulu yürekli, güzel ahlaklı, darya köngülli buluğu hakkına hizmet көрсеткен, bütün Bulgarını özüne aşık etken İslam Akademiyasında bugün din İslam'ını okutu stratejisi hem onun prensipleri hakkında halkara konferansiya bara. Bu konferansiyadan sizin ihtibarınızga galimlerimizin hem ziyallılarımız bilen fikir alışını takdim etemiz. Gazizlerim, bugün muhtabar şahslarımız rubrikasında Rusya Fenler Akademiyası'nın Ufa'daki Tarih, Til hem Edebiyat İnstitutu'nun bölük müdürü Galim Marcel Nurullaoğlu Farkşatov. Marcel Nurullaoğlu, galimlerimiz bulaydılar. Eğer de bir milletini bir günge toplaysın kilse, onu sıyga, aşka çakırdılar. Eğinde milletini bir yılga toplaysın kilse, gasker tuttular. Eğinde milletini mengige toplaysın kilse, onun imanın üstür, mağarifin üstürdüler. Buna bugün Bulgar merkezimizde İslam mağarifi hakkında söz var. Onun üstür stratejisi. Demek, İslam Akademiyası Bulgar özünün turmuş sahnasına ayak basa. Siz bugün Başkurtistan'dan galim olarak bunda çıkış yasadınız. Sizin fikriniz, nindi ümitler bağlı İslam Akademiyası hem bugünkü halkara konferansiya özünün maksatlarına nişek irişe fikir şeriflerinizni etsegizçe. Rahmet Muhammed Hazret. Biz bugün Bulgar İslam Akademiyası'nda iş alıp barabız. Bu akademiya 2015 yılda açılgan idi. Anısı hatırımızdadır. Onun tüp buruşu İslam İslam işçilerine tugul, ruhanilerine tugul, İslam galimleri hazırlıyor. Bugünkü konferansiyanın tüp temalarının birisi şuşu İslam galimlerin nişik hazırlıyor. Onun indi yollar var, kim hazırlarga tiyiş, olar koydaşlarga tiyişler, şul turda söz böyle. Bu şunap da bik şitrikli, kotlavlı mesele. Çünkü İslam bilgisi ol bik küp kırlı galim bulurga tiyiş. Onun şiit dillerini de ona bilu lazım. İslam dinin de bik tügel, bik tiren bilu de lazım. Hem ol bugünkü vaziyetini, bugünkü halk aldığında, millet aldığında, il aldığında turgan burçlarını da barısında anlap, şularga şul meselelerine şişu yolun taburga tiyiş kişi. Çünkü bugünkü günde ol bir kimden de yaşırın tügül, İslam oku yurtları bizning Rusya'da da barlar. Bizning Ufa'mızda da var, Kazan'da da var, hem başka şehirlerde de. Hem onlar kübrek mescid işçilerin, mullalar hazırlauga yöneltilgan. Bulgar İslam Akademiyası aytımca ol İslam bilgiçlerin hazırlarga tiyişler.
Алар безнең милләтебезгә, безнең дин әһелләренә юл күрсәтергә тиешләр. Шул турыда бүген халыкара конференцияда сүз бара. Ул анда бик кызыклы гына фәһемле фикерләр әйтелделәр. Минем үземнең чыгышымда безнең элекке замандагы, кадим замандагы үзебезнең мәдрәсәләребездә ул мәсьәләләрнең ничек чишелгәне турында сүз бара. Аерым әйткәндә, Уфадагы Госмания мәдрәсәсендә ул мәсьәләләр ничек хәл ителгән. Ул хакта безнең кулыбызда берничә бик матур мәгълүмат бар. Кулъязма хәлендә калган аралар. Аның беренчесе Ризаэддин бин Фәхретдиннең автобиографиясе. Ул анда үзенең яшь вакытында ничек белем алуы турында яза һәм иске мәдрәсәләрнең яхшы һәм тискәре якларын ассызыклап үтә. Икенчесе безнең кулыбызда Усмания мәдрәсәсенең икенче мөдәррисе, директоры булган кеше Җиһангир Абузгилдинның кулъязмасы, хатирәләре бар. Ул 1935 елда язылган, әзрәк кенә. Ул үз эшеннән киткәч, соңрак өстәнрәк карап язган мәгълүматлары бар. Һәм безнең кулыбызда Әхмәт Зәки Валидинең хатирәләре бар. Ул билдәле буенча 1915 елдан Усмания мәдрәсәсендә төрек татар тарихын һәм төрек әдәбиятын укыткан кеше. Ул үзенең хатирәләрендә Усмания мәдрәсәсендә әзрәк тасвирлап үтеп китә. Тагын бер бик мөһим чыганак безнең кулыбызда Усмания мәдрәсәсенең 1917 елда төзелгән мөфассал программасы бар. Анда без күрәбез ул вакыттагы шәкертләр нинди фәннәр укыган, нинди рух алганнарын. Минемчә, иске мәдрәсәләрдә менә бүгенге көндәге күтәрелгән мәсьәләләргә дә берничә матур мисал, ул мәсьәләләрнең ничек хәл ителгәне күрсәтелә. Беренчедән, ул вакыттагы мәдрәсәләрдә, яңа мәдрәсәләрдә, җәдид мәдрәсәләрендә Коръән һәм хадисләрне укырга зур урын бирелгән һәм шәкертләр аларны аңлап укырга тиеш булалар. Һәм чынлап та ул вакыттагы менә 20-нче гасырда укыган, башында укыган шәкертләр, алар аңлы рәвештә, аңлы шәхес булып үскәннәр. Күп вакытта безнең җәдид мәдрәсәләрне, аларны русча әйтсәк, светский мәдрәсә дип, дөньяви мәдрәсә кебек итеп күрсәтәләр. Әмма менә бер бик матур документ сакланган 1916 елда Галия мәдрәсәсен 10 еллыгын бәйрәм иткән вакытта Галия мәдрәсәсенең мөдире, мөдәррис Зияетдин Камалига укытучылар кулъязма Коръән бүләк итәләр. Анда шундый сүзләр бар. Мөхтәрәм Зия Камали әфәндегә безне Коръәннең дөрес рухын аңларга өйрәткән укытучыбызга дип язылган. Чөнки менә шул язудан күрәбез инде җәдид мәдрәсәләрендә без әйтәбез, аны русча әйтеп әйткәндә, первоисточникларга таянып, үз фикереңә әйтү, үз фикереңә чыгару тиеш булган. Һәм ул бүген дә шулай тиеш. Марсель Нурлович, менә сезнең фикергә кушылып әйтәсе килә, безнең халкыбыз ислам дөньясында дан дәрәҗә, гыйлем, мәгърифәт гүзәллекләренә ия булган милләт балаларыннан. Шөһрәтле галимнәребез Мөхәммәд Разый, Мурад, Шаһабетдин Мәрҗаниләр, әлбәттә, Риза Фәхретдин һәм бик күп ислам галимнәрен җитештергән үткән гасырларда ук безнең халкыбыз. Менә шушы ислам Болгар академиясы, әлбәттә, ул галимнәр җитештерәчәк. Анда менә безнең милли компонент büyük галимнәребездә, аларда өйрәнеләчәк. Мәсәлән, Мөхәммәд Мурад Разийның Мәктүбәт китабы, ул бит инде ислам дөньясында иң гайрәтле, иң зур китапларның берсе. Һәм безнең галимнәр, менә шушында җитешкән галимнәр, шул милли компонент белән өйрәнәчәкләрме, яки гарәп теле нигезендә генә монда укулар булачакмы? Сез моны ничек күрәсез? Бу сорауыгыз бик урынлы. Чынлап та безнең милләтебез ул китаплы
мәдәниятле, дәүләтле милләт һәм чынлап та үткән гасырларда безнең халкыбыз бик бөек мәшһүр галимнәр биргән һәм 19-нчы гасырның икенче яртысында, 20-нчы гасыр башында безнең татар мөселман дөньясы, Русиядагы мөселман дөньясы башка мөселман халыкларга йолдыз кебек юл күрсәтү дәрәҗәсенә ирешкән. Сез әйтеп киткән шәхесләрне мотлак өйрәнергә тиешбез һәм бу Булгар академиясының җитәкчеләре, шәхсән ректор Рафик Мөхәммәтович ул мәсьәләләрне бүген дә күтәрде һәм монда академиядә белүебезчә татар теле һәм татар тарихы кафедрасы оештырылган. Шуңа күрә ул мәсьәләгә, ул белемнәргә дә аерым урын бирелер дигән өметебез бар һәм ул бик тә кирәк нәрсә. Әлбәттә, ислам дине нигезләре, тарихы ул әлбәттә гарәп телендә бу аерым бер фазилат һәм шулай дәвам итәчәк тә, итсен дә. Шулай да һәр дәүләтләр, һәр халыклар аны исламны үз теленә тәрҗемә иткәннәр. Бу аңардан башка мөмкин дә түгел. Менә Шиһабетдин Мәрҗәнидә һәм Мурат Разиларда безнең туфраклардан, шушы җирләрдән, Идел буйларыннан Гарәбстаннарга барып чыгып, фарсы, гарәп телләрен өйрәнеп, фарсыдан гарәп теленә тәрҗемә иткәннәр, күрәсезме, нинди югары мәдәниятләргә ирешкәннәр. Менә бүген күп кенә ислам әдәбияты русчага тәрҗемә ителә. Димәк, улуг ватаныбыз Русия мөселманнарының өстенә бер болыт, рус телле ислам килә. Туган телле ислам ниндидер күләгә дә кала. Менә Шиһабетдин Мәрҗәни әле үзе әйткән. Сез тәрҗемә иткәнсез бу телдән теге телгә һәм Фараби да бит Грециягә барып, грек теленнән гарәп теленә, фарсы теленә тәрҗемә иткән. Менә мин инде галимнәребезнең тарихларын, хезмәтләрен күздән кичерәм дә, әлбәттә, бер китапны, ислам китабын гарәпчәдән татарчага тәрҗемә итәр өчен, теге русча итеп әйткәндә, малы быть золотым арабистом, надо быть еще и ядрёным татаристом. Шулай бит. Менә галимнәребез туган телне дә, үз тарихыбызны, үзебезнең мирасыбызны белмәсәләр, әйтегез әле, тулы дәрәҗәдә хезмәт итәләчәкләрме, халыкка, милләтне күтәрә алачаклармы? Менә шул мәсьәләне сез ничек күрәсез? Әйтәләр бит, менә милләтне аякта тоткан көч дин диләр. Дин бит ул туган телне дә саклый, милләтне дә саклый. Менә шушы нечкә кылларын сез ничек ширттерәсез? Мөхәммәд хәзрәт, сез һәр вакыттагыча бик мөһим мәсьәләләрне күтәрәсез. Сез күтәреп чыккан мәсьәлә үзебезнең татар телендә язып, үзебезнең татар телендә сөйләп, мәчетләрдә татар теле гөрләп торса, ул әлбәттә шулай булырга тиеш тә. Әмма ул бик авыр четерекле мәсьәлә, чөнки безнең әгәр без мәчетләребездә татар теле гөрләп торсын дисәк, ул безнең семьяларыбызда, гаиләләребездә, мәктәпләребездә, балалар бакчаларында гөрләп торырга тиеш. Ул татар теле бөтен җирдә радиодан, телевидениедан яңгырап торырга тиеш. Ул вакытта гына безнең телебез дәүләт теле булачак. Дәүләт телендә кагазда гына түгел, ул тормышта да шулай булырга булачак. Әмма аның өчен күп көч салырга кирәк. Шәхсән һәр галим, һәр дин әһеле, мәъмурлар, чиновниклар, аларда ул мәсьәлә буенча төпле итеп планлаштырып эш алып барырга тиешләр. Әгәр инде без үз илебездә, үз мәмләкәтебездә рәхәтләнеп яшәп, куанып яшәргә дип уйласак. Минем фикерем шулай. Менә мин зур гына зыялыларыбыз, хөкүмәт җитәкчеләребездән дә ишеткәнем бар. Телне инде хәзер мәчетләрдә сакларга кирәк диләр. Менә карагыз әле, минем монда шөбһәм бар, шик бар. Ничек инде ул туган телне, татар телен хәзер мәчетләрдә генә саклау мөмкин?
миллиардлаган сум көч акчалар шул мәгариф учрежденияларын тоту өчен, укыту өчен түгелә, ә мәчетләргә бит бернинди дә түгелми акча, һәм хатта дин әһелләре дә бер тиндә хезмәт хакы да алмый. Ничек инде хәзер шул аерылган теге үги бала күп каралган мәчетләрдә дин әһелләре генә телне сакларга калгач, бу бит беләсезме, бөтенләй ширегәнбезме, бөтенләй кемгә әйләнгәнбез без бу җәмгыять. Ул зур проблема. Мин дә сезнең белән килешәм, хәзрәт. Мин дә әйтеп үттем, ул дәүләт кимәлендә хәл ителергә тиеш. Ул мәктәптә хәл ителергә тиеш, ул гаиләдә һәм һәр кеше үзе дә шәхсән бу мәсьәләне чишүгә өлеш кертергә тиештер дип уйлыйм мин аны. Безгә Аллага шөкер татарча укырга насыйп булды. Татарча гәзитләр, татарча китаплар укырга насыйп булды, рәхәтләнеп. Без бәхетле кеше дип саныйм. Хәзерге яшьләргә ул яктан авыррак, чөнки рус теле, икенче яктан инглиз теле hücum итә дип әйтергә була. Әмма ул мәсьәләне минемчә шишергә була. Һәр мәктәптә ул дөнья күмәлендә шишелгән мәсьәләләр, Швейцарияда, Люксембургта һәм башка илләрдә балалар беренче класстан ук 3-4, 5 тел укып үсәләр. Берничә тел белеп үсәләр. Минемчә дә һәрбер тел, белгән тел, ул кешене байыта, киметмей, ул аның алдында бөтенләй башка горизонтлар ачыла. Без дә менә шул гади генә нәрсәне аңласак, аны яшьтән үк ул мәсьәләне балаларга ачырга була. Минем кулымнан килсә, мәсәлән, мин яшьтән үк балаларга гарәп телендә укытыр идем, үзебезчә төрек телендә укытыр идем. Алар бит һәрберсе үзе бер диңгез, үзе бер океан. Марсель Нурович, инде шушы тел мәсьәләсендә бераз тагын фикерләшик. Менә безнең Башкортстанда бүгенге көндә Мәдәният министрлыгыннан, Мәгариф министрлыгында туган телебездә хат яза беләләрме, языша алалармы? Сез шуңа ышанасызмы? Мин шәхсән Мәдәният министры белән хат язышырга туры килмәде, әмма мин башка дәүләт оешмаларында, Башкорт дәүләт академиясында эшләгән вакытта очрашырга туры килде. Анда бик акыллы, бик белгән, булдыклы егетләр, кызлар эшләр. Алар татар телендә беләләр, башкорт телендә беләләр. Ул егетләргә юл ачырга гына кирәк. Шуңа күрә безнең башкорт милләтендә, татар милләтендә дә безнең сәләтле яшьләребез, алар туп-тулы, аларга юл ачсак, мин уйлыйм, Мәдәният министры да үзебезнең милли мәдәният министры булачак, башка министрлар да аңа теләк кенә кирәк. Ләкин мин аз-маз гына алар белән аралашу тәҗрибәм бар. Анда бер мөнәсәбәт аралашу хатлары да берсе дә башкорт телендә, туган телебездә түгел. Барысы да абсолют дәрәҗәдә. Әмма канун буенча ике телдә, башкорт телендә, рус телендә алар гамәлдә булырга тиешләр. Әгәр без моны күп итеп сөйлибез, без правовой, хокуклы хөкүмәт ил төзибез дип сөйләсәк, ул моны һәрбер эштә ул булырга тиеш. Канун буенча башкорт теле ил теле, хөкүмәт теле икән, ул телдә дә язу алып барырга тиеш. Мөнәсәбәтебезне, сөйләшүләребезне тамамлап шуны әйтәсем дә килә. Моннан 500 ел элек яшәгән зур тарихчы Галим Ибн Халдун үзенең мөкаддимәсендә язган. Әгәр дә бер олы милләтләр, кеше милләтләрне кысалар икән, аларның яшәү рәвешенә, телләренә, мөстәкыйльлекләренә җайсызлыклар китерәләр икән, бу зур милләтләрнең үзләренең үлеменең һәм таркалуының хәбәредер дигән. Сез бу бөек галимнең фикерләренә ничек карыйсыз? Ибн Халдунның әйткән сүзләре, аның уйлаган уйларының күбесе бөтен дөнья милли хазинасына кергән.
Бу фикер дә аның бик кызыклы һәм бик төпле фикер. Ул тарих чынлап та күрсәтә, бөек милләтләр, шундый милләтләр, алар башка милләтләргә зур игътибар белән карыйлар. Аларны үстерергә тырышалар. Рус милләтендә дә ул сыйфатлар бар. Аны без тарихтан күреп беләбез. Төрле вакытлар булган. Безнең илебезнең тарихында хөкүмәт башында да төрле кешеләр торганнар. Русия хөкүмәтенең башында, Русия хөкүмәтенең төбәкләрендә башында да бик төрле кешеләр торганнар. Аларның кайсы берләре прогрессив диябез бит инде карашта торганнар. Алар башка милләтләргә зур игътибар белән, зур ихтирам белән караганнар. Әмма шундый дәверләр дә булган. Алар вак милләт дибез бит инде. Вак милләтләргә бик өстән карап, аларны юк итү, аларның телләрен бетерү турында аккультурация дибез бит инде, христианизация, русификация ул юнәлешләр дә булган. Әмма тарихыбыз күрсәтә, һәр вакытта да Русия башында да соңыннан бөек кешеләр, бөек фикерле кешеләр килеп, илебезне башка юлга, бөтен башка цивилизацияле кавемләр юлына күчергәннәр. Минем дә ул өметем бар һәм шулай булыр дип уйлыйм. Хөрмәтле тамашачылар, бүген каршыгызда Русия Фәннәр академиясының Уфадагы тел, тарих һәм әдәбият институты бүлек мөдире галим Марсель Нурулла улы Фаршатов булды. Шәһри Болгар, күңелем сылтаны. Җиләс җилләреңдә әнкәмнең догасы бар. Шадра гөмбәзләргә сыенганнар, нечкә каләм манаралар. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге Болгар шәһәреннән булган репортаж инде азагына якынлашты. Сезләргә бәхет, бары тик бәхет теләп дуалар кылмактабыз. Җәмләбезгә рәхәт бирсен, я илаһ аламин дип сезнең белән хушлашабыз.